Okay, dear students, all of you mark your attendance in the chat box. Then in the morning, we learned about judiciary, then works of judiciary and organs of government, right? Yes. Then all of you take page number 58. In February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Joyal, and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brothers and their families. On 2nd December 1980, Sudha died in hospital due to burns. Her family filed a case in court. When this case was heard in the trial court, four of her neighbors were called in as witness. They stated that on the night of December 1, they had heard Sudha scream and had forced their way into Lakshman's flat. They saw Sudha standing with her sari in flames. They extinguished the fire by wrapping Sudha in gunny bag and a blanket. Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. During the trial, members of Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child. As part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's saris had accidentally caught fire while she was heating milk. On the basis of this and other evidence, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala, and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all three of them to death. In 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old lady. Her name was Sudha Joyal. But in 1980 December 2nd, after February married March, April, May, June, July, August, September, October, November. After 9 years later, this Sudha Joyal died due to burns. Then Sudha's family filed a case in the court. Sudha's family case കൊടുത്തു. Husband Lakshmanന്റെ ഫാമിലിക്ക് എതിരെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. Then the case filed, then case is in the progress. At that time, കുറച്ച് members, witnesses, when this case was heard in the trial court for that of the neighbor on the night of December 1, they had heard Sudha scream. അതായത് 3-4 ആൾക്കാർ, സുധയുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള 3-4 ആൾക്കാർ തെളിവിന് പോയി, തെളിവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, തെളിവെടുപ്പ്. അതായത് സാക്ഷികൾ ഉണ്ടല്ലോ, വിറ്റ്നസ് മീൻസ് സാക്ഷികൾ. അവരെന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? On the 1st December night, they heard Sudha scream and had forced their way into Lakshman's flat. രാത്രി എന്ത് ചെയ്തു? സുധയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ഇവര് എങ്ങോട്ട് പോയി? ലക്ഷ്മണന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോയി. Then they saw Sudha standing with her sari in flames. എന്താ കണ്ടവര്? സുധയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് അവർ ഓടി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പോയപ്പോ സുധ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സുധയുടെ സാരിക്ക് എന്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്? തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സാരിയിൽ തീ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിലയിലാണ് കണ്ടത്. They extinguished fire by wrapping Sudha in gunny bag and blanket. അവരെന്ത് ചെയ്തു? പുതപ്പും വലിയ ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് തീ തല്ലിക്കെടുത്താൻ വേണ്ടി നോക്കി. റാപ്പിംഗ് ഫയർ മീൻസ് തീ തല്ലിക്കെടുക്കുക. എന്തുപയോഗിച്ച്? പെട്ടെന്ന് വെള്ളമൊന്നും കിട്ടില്ല, അവർ ബ്ലാങ്കറ്റും ബാഗൊക്കെ വെച്ച് തല്ലി തീ കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ Sudha told them her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil into her body and her husband Lakshman lit fire. എന്താ അവള് പറഞ്ഞത്? ഇവര് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് തല്ലി ഇങ്ങനെ തീ കെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മുടെ സുധ പറയാണ്, എന്റെ മേത്ത് എന്റെ അമ്മായിയമ്മ, എന്റെ ഫാദറിന്റെ ലക്ഷ്മണന്റെ അമ്മ, ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു, പക്ഷെ തീ കൊളുത്തിയതാരാ? എന്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവ് ലക്ഷ്മണനാണെന്ന്. അമ്മായിയമ്മ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു, സ്വന്തം ഭർത്താവ് തീ കത്തിച്ചു. Then Sudha's family, എന്തുകൊണ്ടാ? Then during the trial, members of Sudha's family and neighbors stated that Sudha had been subjected to torture by her
in laws and that they were demanding more cash. Scooter and fridge on the birth of first child. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ വീട്ടുകാർ പരാതി കൊടുത്തത് ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നു, എന്റെ മകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ അല്ലെ? ആക്ച്വലി അവിടെ നടന്നത് സുധയുടെ അമ്മായിയമ്മ അതായത് ശകുന്തളയും ഭർത്താവ് ലക്ഷ്മണനും നിരന്തരം ടോർച്ചർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആരെ? സുധേനെ. എന്തിനു വേണ്ടി? അവർക്ക് ഒരു ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് വേണം, സ്കൂട്ടർ വേണം, കുറെ ക്യാഷ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിരന്തരം ഇങ്ങനെ സുധേനെ ടോർച്ചർ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ, പണവും ക്യാഷ് ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സുധേനെ ശകുന്തളയും ശകുന്തളയുടെ മകൻ അതായത് സുധയുടെ ഭർത്താവും ചേർന്ന് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? യെസ്. Then in November 1983, the three accused went to the High Court to appeal against this verdict of the trial court. The High Court, after hearing arguments of all the lawyers, decided that Sudha had died due to accidental fire caused by the kerosene stove. Lakshman, Shakuntala and Subhash Chandra were acquitted. അപ്പൊ ഇവർ ഈ മൂന്ന് നാല് ആൾക്കാർ പോയി തെളിവ് കൊടുത്തു. എന്ത്? സുധേനെ പരസ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയപ്പം സുധ സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് സാരി വിത്ത് ബേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, തീ കൊളുത്തി നിൽക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇവരിതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം സുധയുടെ അമ്മ മീൻസ് മദർ ഇൻ ലോയും ഹസ്ബൻഡ് ലക്ഷ്മണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രദേഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത്? സുധ പാല് കാച്ചുകയായിരുന്നു. സ്റ്റൗവിൽ പാല് കാച്ചുമ്പം ആക്സിഡന്റലി അതായത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സാരിയിൽ തീ പിടിച്ചതാണെന്നാണ് ഭർത്തൃ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞത്. ആക്ച്വലി നടന്നത് എന്തായിരിക്കും? സുധേനെ അവര് കെറോസിൻ ഒഴിച്ച് തീ കൊടുത്തതായിരിക്കും അല്ലെ? യെസ്. Then in 1983, after 3 years later, ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു? 3 വർഷത്തിന് ശേഷം കോടതിയിൽ വിധി എഴുതി. എന്ത് ചെയ്തു? ജഡ്ജുകൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്താ വിജയതെന്നറിയോ? റിലീസ്ഡ് ശകുന്തള, ലക്ഷ്മൺ ആൻഡ് ലക്ഷ്മൺസ് ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാരെയും അക്യൂറ്റ് ചെയ്തു. അവര് പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്? ആക്സിഡന്റലി എന്തോ തീ പിടിച്ചതാണെന്ന്, അബദ്ധത്തിൽ പറ്റിയതാണ്, ശരിക്കും അവളെ ആരും കൊന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ? അവരാണ് യഥാർത്ഥ തെറ്റുകാര്. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. പണിഷ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. യു മേ റിമെമ്പർ the photo essay on the women's movement in your class 7th book. You read about how in 1980s women's group across the country spoke out about the dowry deaths. They protested against the failure of courts during these cases to justice. The above high court judgment deeply troubled women, and they held demonstrations and filed the separate appeal against this high court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers. അങ്ങനെ അവരെ കുറ്റത്തിൽ വിമുക്തനാക്കി. പക്ഷെ അവരെന്താ ചെയ്തത്? സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി അല്ലെ? ഹൈക്കോടതി, സുപ്രീം കോടതി നമ്മൾ 3 ലെവൽസ് പറഞ്ഞില്ലേ? യെസ്. ലാസ്റ്റ് ആയത് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോയി. In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the 2 brothers of his family. 1980 അവള് മരിക്കുന്നത്. 83 കോടതി വിധി പറയുന്നത് എന്ത്? ലക്ഷ്മണനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും കുറ്റക്കാരല്ല എന്നും അവൾക്ക് സുധയ്ക്ക് ആക്സിഡന്റലി ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ തീ പിടിച്ചതാണ് എന്നും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും ദേ അപ്പീൽ ടു സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോയി. ഇവരുടെ അക്വിറ്റൻസ് ഇവരെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെ 1985 സുപ്രീം കോടതി ഇവരുടെ വിധി കേട്ടു. അതായത് വിധി കേട്ടുന്നല്ല, ഇവരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടു. Then the Supreme Court heard the arguments of the lawyers and reached a decision that was different from the High Court. They found Lakshmana and his mother guilty, but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him. The Supreme Court decided to send the accused to prison for life. അങ്ങനെ ഹൈക്കോടതി വിധി തെറ്റാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതിയാണ് ആർക്ക് റിലീസ് കൊടുത്തത്? ലക്ഷ്മണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും. പക്ഷെ 1985 സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി വന്നു? ലക്ഷ്മണനും പിന്നെ ലക്ഷ്മണന്റെ അമ്മ ശകുന്തളയും കുറ്റക്കാരാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രദറിൻലോ സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അതായത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചത്
അമ്മയാണ് എന്നും തീ കൊളുത്തിയത് ഭർത്താവാണെന്നും അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, മരണത്തിനിടയിൽ. ബാക്കിയുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെ തെളിവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടു. അമ്മയെയും മകനെയും ലൈഫ് ടൈം ജീവിതാന്ത്യം വരെ തടവിനിടുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ഫസ്റ്റ് വൺ വി അപ്രോച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്, ദെൻ അതിനുശേഷം ഹൈക്കോർട്ട്. അവിടെയും നമുക്ക് നീതി കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ പോകാം? വി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് സുപ്രീം കോർട്ട്. ഹൈക്കോടതി വിധിയും മറികടക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട്? സുപ്രീം കോടതിക്കുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ്, what are the different branches of the legal system? In this lesson, we studied about types of courts, organs of government, works of judiciary. പിന്നെന്താ പഠിച്ചേ? What is independent judiciary? Next, what are different branches of the legal system? Legal systemത്തിന്റെ different branches ഏതൊക്കെയാ? What are the different branches of legal system? ഏതൊക്കെയാ? The above case of the dowry death falls within what is considered a crime against society and is a violation of criminal law. In addition to criminal law, the legal system also deals with the civil law. You read in chapter 4 how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence. Look at the following table and understand some of the significant differences between criminal and civil law. Then we are going to study about two types of law, criminal laws and civil laws. Criminal court, civil court എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ക്രിമിനൽ ലോയും സിവിൽ ലോയും. ക്രിമിനൽ ലോ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ? യെസ്, നോക്ക് താഴത്തെ ബോക്സിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ നിങ്ങൾ. Look at the following table and try to understand the difference between criminal law and civil law. ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ ശ്രീദേവേ എല്ലാവരും. Criminal law deals with conduct or acts that the law defines as offense. For example, thief, causing a woman to bring more dowry, okay, please stop there. അതായത് deals with the conduct or acts that the law defines as offenses. For example, theft means കളവ് ചെയ്യുക, harassing a woman സ്ത്രീകളെ harass ചെയ്യുക, to bring more dowry or murder അതായത് സ്ത്രീധനത്തിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തെഫ്റ്റ് കളവ് നടത്തുന്നതൊക്കെ ഏതിലാ വരിക? ക്രിമിനൽ ലോ ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ civil law deals with any harm or injury to rights of individuals. For example, disputes relating to sale of land, purchase of goods, rent matters, divorce case. Divorce case, ഹസ്ബൻഡും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിൽ അവർക്ക് ഡൈവോഴ്സ് വേണം, പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ബന്ധം വേർപെടുന്നില്ലേ? യെസ്, അങ്ങനെയുള്ള കേസസ്. അതുപോലെ വാടക സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്, പിന്നെ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്, ഇങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ ഭൂമി വിൽക്കുന്നത്, വിൽക്കുക വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇടപാടുകളൊക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ ഏതിലാ വരിക? സിവിൽ ലോ. Then divorce, then rent matters, purchasing goods, etc. are including in civil law. At the same time, harassing women for dowry and murder, these are including in criminal law. Okay. It usually begins with the lodging of a first information report, FIR, with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court. Yes, it usually begins with the lodging of an first information report, FIR, with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court. അതായത് നമുക്കറിയാം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മർഡർ, അതായത് ഡൗറി ചോദിച്ച് ഒരു സ്ത്രീനെ കൊലപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പീഡനം ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം പോലീസ് വരും അല്ലേ?
പോലീസ് വന്നിട്ട് എന്ത് തയ്യാറാക്കും? FIR കൊടുക്കും. FIR തയ്യാറാക്കും. ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും അല്ലെ? പോലീസ് ഹു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ ക്രൈം ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫയൽഡ് ഇൻ ദ കോർട്ട്. കോടതിയിലേക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പോലീസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ FIR തയ്യാറാക്കും അല്ലെ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് സിവിൽ ലോ. Civil law. The patients had to be filed before the relevant court by the affected party only in a rent matter. Either the landlord or tenant can അതായത് file സിവിൽ ലോയില് cases. ഇപ്പൊ ക്രിമിനൽ ലോയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. സിവിൽ ലോയിൽ നോക്ക്, എ പെറ്റീഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഫയൽഡ്, ഒരു പരാതി കൊടുക്കും ബിഫോർ ദ റെലവന്റ് കോർട്ട്, ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയുടെ മുന്നിൽ പരാതി കൊടുക്കും. അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടി ഉള്ളി, ആരാ? അത് ആർക്കാണോ അഫക്ട് ചെയ്ത് അവര് കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യും, അല്ല ഒരു പെറ്റീഷൻ പരാതി കൊടുക്കും. ഇൻ എ റെന്റ് മാറ്റർ എയ്തർ ഓർ ലാൻഡ് ഓർ ടെനന്റ് ക്യാൻ ഫയൽ ഇൻ എ കേസ്. അതായത് പരാതി എന്ത് ചെയ്യും? പരാതിക്കാരൻ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു പരാതി എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. മറ്റേതെന്ത് ചെയ്യും? പോലീസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കോടതിയിലേക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ? Then third one, it found guilty, the accused can be sent to jail and also fined. ക്രിമിനൽ ലോയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ക്രൈം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ ജയിലിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് അവരോട് എന്ത് ചെയ്യും? ഫൈൻ ഈടാക്കും. Then civil law, the court gives the specific relief asked for. ചെറിയൊരു റിലീഫ് കൊടുക്കും. For instance, in a case between landlord and tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid. അതായത് റെന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്തതിന് എതിരെയാണ് പരാതി കൊടുത്തെങ്കിൽ അവരോട് എന്ത് പറയും? നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ആ റൂം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലോസ് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ക്രിമിനൽ ലോ, ഒന്ന് സിവിൽ ലോ. ക്രിമിനൽ ലോ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡൗറി കേസസ്, then murder, harassing women, etc. then അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹരാസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മർഡർ ഒക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം പോലീസ് അവിടെ പോകും, FIR തയ്യാറാക്കും. അതിനുശേഷമാണ് കോടതിയിലേക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു, കോടതി എല്ലാം കേട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷനിലെത്തും. അതായത് കുറ്റം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാല് കുറ്റക്കാരനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കും? ജയിലിലേക്ക് അയക്കും ചെയ്യും. ഇത്ര വർഷം തടവും ഇത്ര 1000 പിഴയും അല്ലെ? കേൾക്കാറില്ലേ? 10 ലക്ഷം രൂപയും പിന്നെന്താ ലൈഫ് ടൈം ജയിലും, അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? യെസ്. പക്ഷെ സിവിൽ ലോയിൽ എന്താ നടക്കുക? ആദ്യം ഒരു മുറിവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിർത്തി തർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാടക സംബന്ധമായ പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പെറ്റീഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഫയൽ ചെയ്യും. കോടതി അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക. അല്ല എന്താ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് ജയിലിൽ അടക്കൊന്നുമില്ല അല്ലെ? ഇതാണ് സിവിൽ ലോയും ക്രിമിനൽ ലോയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, താഴത്തെ നോക്കിയിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഹോംവർക്ക്. നെക്സ്റ്റ് കോളം ഇസ് യുവർ ഹോംവർക്ക്. അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് കണ്ടില്ലേ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, does everyone have access to the courts? Does everyone have access to the court? എല്ലാവരും കോർട്ടിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുവോ? കോടതിനെ അംഗീകരിക്കോ? കോടതി ഇപ്പൊ ഒരു ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയാൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണോ? കോടതി പറയാണ് നിങ്ങൾ 10 വർഷം ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അവിടുന്ന് എന്താ ചെയ്യാ? എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾ ജയിലിൽ പോകണം, ജയിലിൽ പോകണം. കോടതിനെ നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്യണം അല്ലേ? യെസ്. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ മക്കളെ പെട്ടെന്ന്. ലീഗൽ സിസ്റ്റം മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. അതായത് വായിക്കേണ്ടത് does everyone have access to the courts. അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്.
വായിച്ചോ? വായിച്ചു. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. നോക്കാം. In principle, all citizens of India can access the courts in this country. This implies that every citizen has a right to justice through the courts. As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights. If any citizen believes that their rights are being violated, then they approach the court for justice to be done. While the courts are available for all, in reality, access to the courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. Legal procedures involve a lot of money and a paperwork as well as take up a lot of time. For a poor person who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണെന്നറിയോ? അതായത് കോടതി, സുപ്രീം കോടതി വിധി നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും കളയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കേസിൽ അതിനൊരു വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് നമുക്കത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദ ഹൈക്കോർട്ട്. അവിടെയും നമുക്ക് എന്താ, പിന്നെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് സുപ്രീം കോർട്ട്. പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് അതിനെ ഒബേ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ്, ഓൾ പീപ്പിൾ ആർ ഈക്വൽ ബിഫോർ ലോ, അല്ലെ? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദ കോർട്ട്. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, റൈറ്റ് ടു ജസ്റ്റിസ്, അല്ലെ? റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. സോ വി ഒബേ ദീസ്. ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ, ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല, അതിൽ ഒരു താഴത്തെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിനായി പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയും മിസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് നോക്കുക. ഒന്ന്, വാട്ട് ഈസ് ജുഡീഷ്യറി? ജുഡീഷ്യറി is the third organ of government, അല്ലേ? Courts take decisions on a very large number of issues. They can decide that they can taken by the courts, അല്ലേ? കോർട്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ, ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്, ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി. ദെൻ വർക്ക്സ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വാട്ട് ആർ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി? Dispute resolution, judicial review, upholding the laws and enriching fundamental rights. എന്താ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. എന്താ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ? As the final interpreter of the constitution, judiciary has also the power to strike down the particular laws which was passed by the parliament. If it believes there is violation of the structure of constitution, that is known as judicial review. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു independent judiciary, structure of courts, district court, പിന്നെ district court or subordinate court, high court, then supreme court. ഓക്കെ, അതിന് മൂന്നിന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുടെ, സുധയുടെ കാര്യം, അല്ലെ? സുധയുടെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്തു? സാധാരണ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു, ലോക്കൽ കോർട്ടിലെത്തി, അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിലെത്തി, അവിടെ നിന്ന് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി. തെളിവെടുപ്പൊക്കെ നടത്തിയപ്പം എന്താ, കുറ്റക്കാര് രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? സുധയുടെ ഫാമിലി വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാര് വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെളിവെടുപ്പൊക്കെ നടത്തിയപ്പം മനസ്സിലായി എന്ത്, ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉള്ള ആ ഒരു ഹൈക്കോടതി വിധിച്ച വിധി തെറ്റാണ്. ഹൈക്കോടതിയിൽ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആൾക്കാര് കുറ്റവാളികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി സുപ്രീം കോടതി പുതിയ വിധി വിധിച്ചു, അല്ലെ? പുതിയ വിധി എഴുതി എന്താ, ഇവര് അതായത് ഹൈക്കോടതി വിട്ടയച്ച പ്രതികള് കുറ്റക്കാരാണെന്നും, അല്ലെ, അവരെ ജയിലിൽ അടക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധി എഴുതി. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താ, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹൈക്കോടതിയെ മറികടക്കാൻ പറ്റും. ഹൈക്കോടതിയിൽ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എങ്കിൽ വി കാൻ അപ്രോച്ച് ദ സുപ്രീം കോർട്ട്. സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ ഓഫ് ദ കോർട്ട്, അല്ല ഹൈയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദ കോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, അത്ര ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കേ.
അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം ഈ ലെസണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം, ആൻസർ കണ്ടെത്തണേ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ആൻസർ. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ തരാം. ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ജുഡീഷ്യറി? വാട്ട് ഈസ് ജുഡീഷ്യറി? What is judiciary? Second one. Second one, what are the organs of government? 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 Third one, what is independent judiciary? What is independent judiciary? What is independent judiciary? Then, fourth one, what is judicial review? What is judicial review? Text ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ. Next, what is the structure of courts in India? What is the structure of courts in India? What is Miss, the structure structure of of courts in India? Miss, Yes, പറഞ്ഞ മോനെ. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോഡ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ 3 ടൈപ്സ് കോഡ്സ് എഴുതിയാൽ മതിയോ? നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞില്ലേ, ഡിസ്ട്രിക്ട് explain കോർട്ട്, ചെയ്യാം. ഹൈക്കോർട്ട്, പിന്നെ Supreme സുപ്രീം Court. കോർട്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് ഓരോ സെന്റൻസും കൂടെ എഴുതണേ. ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ഓരോ ആ. സെന്റൻസും കൂടെ. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എഴുതുക, പഠിക്കണേ. എഴുതിയോ എഴുതി മിസ്. മോനെ? അപ്പു അല്ല, ഫെയ്ത്ത് എഴുതിയോ?
അറിയാതെ വന്നു പോയി അപ്പു, ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക്. ഓക്കെ, അവൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൻമരിയ, ഷോൺ, ശ്രീദേവ്, ഇജാസ്, അപ്പൊ നോട്ട് ഇന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണേ. ഇന്ന് തന്നെ നോട്ട് എഴുതുക. ബാക്കി നോട്ടെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ ബാക്കി ലെസൺസിന്റെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് എഴുതുക. അത് കിട്ടാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ആ ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാടൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും എഴുതണ്ട. അതിൽ 2 3 സെന്റൻസ് മാത്രം എഴുതുക. അത് മാത്രം പഠിക്കാം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ 2 3 സെന്റൻസ് ആയിട്ട് അത് മാത്രം പഠിക്കാം കേട്ടോ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അതിലെല്ലാം തന്നെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ മിസ് തന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം തന്നിട്ട് ഒരുപാടൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് എഴുതുക, പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടാറ്റാ. Thank you, Miss. ഓക്കെ.